किसान जथेबंदियों वालों बार बार मोदी विरुद्ध नारे लाए गए है, भाजपा विरुद्ध नारे लाए गए तो उन्होंने वालों लगातार कहा जा रहा है कि भाजपा के आगुओं को असीं पिंडां दे विच जा किसान अपनी वोट नहीं देंगे, पिंडां दे विच नहीं पंजाबी दी कहावत है किसानां तेरी जून बुरी, हल वाह के खेत नूं जाना। ढोडी भाईवाल पार्टी अकाली दल ने बीते दिन कितनी थावां ते जिहड़े है धरना प्रदर्शन कीते हैं। सिर्फ कांग्रेस ते उंगली उठाउण जाए जिहड़े ये सारियां पार्टियां ने नुमाइंदे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हां बारे की तुहाडा विचार? तुसीं जिन्नी कांग्रेस की डिबेट वेखोगे वो अकाली दल नूं दोष दे रहे हैं, अकाली दल की डिबेट वेखोगे वो आप नूं दोष दे रही है, आप की डिबेट वेखोगे वो कांग्रेस ते अकाली दल नूं दोष दे रही है। मैं कहना कि ये राजनीतिक पार्टियां किसान की गल कित्थे कर रही हैं, इन्हां नूं की चाहिदा है। मुख मंत्री उस कमेटी दे विच मैंबर सी ते उन्हां ने उस जगह जो धारा उन्होंने लगती सी कि ये धारा गलत है, उस चीज़ का विरोध क्यों नहीं उन्होंने किया? एक गल मैनूं ये समझ कहते कि मैं गया ही नहीं, जिन्नियां भी मीटिंगां होईयां मैं नहीं गया, तो ये सब तो वड्डी मैं ना कुताही है कांग्रेस की। कांग्रेस जिहड़ी आ हमायत कर रही है किसानां दी, ये प्रोटेस्ट करन दी लोड़ ही नहीं सी पैनी। इन्हां दा बड़ा वड्डा रोल आ किसानां नूं गुमराह करन दा, और मैं बेनती करदा कि किसान भराओ इन्हां दे झांसे 'च ना आओ। सरकार वालों लगातार जिहड़ा है खेतीबाड़ी आर्ਡੀਨੈਂਸ बिलों को लैके पास होने तो बाद उहदा जिहड़ा विरोध होना शुरू हो गया है। कल बीते दिन 25 सितंबर को पंजाब भर दे विच किसान जथेबंदियों के अलावा होर राजनीतिक पार्टियों के आगुओं वालों विशेष तौर पर धरने लगा के जिहड़ा है केंद्र सरकार के विरुद्ध रोष प्रगट किया गया है। केंद्र सरकार के नुमाइंदे इस गल नूं स्वीकार नहीं कर सकते कि ये जिहड़े आर्ਡੀਨੈਂਸ बिल ने इन्हां विच किते ना किते कोई कमी है, परंतु लगातार किसान भरा ते होर जथेबंदियां वालों इन्हां बिलों के विच कमियां जिहड़ियां दस्सियां जा रही हैं अते कहा जा रहा है कि ये जिहड़े बिल है ये कानून दे काले कानून के अंदर है तो इस नूं जबरदस्ती तानाशाह बन के थोपिया जा रहा। गलबात करते हैं साडे नाल ने बीजेपी के जिला प्रधान जतिंदर सिंह अठवाल कि इन्हां दा इस संबंध दे विच की कहना है, क्योंकि किसान जिहड़े है लगातार विरोध कर रहे हैं तो इन्हां वल्लों भाजपा के आगुओं वल्लों कहा जा रहा है कि इन्हां बिलों के विच काफ़ी विशेषतावां हैं। तो गल करते हैं इन्हां दा स्वागत है जी अठवाल जी तुहाडा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर एक गल दसो भी अपना जिवें कि किसान भरा कल बीते दिन तुसीं देखिया 25 सितंबर को पूरे पंजाब दे विच पंजाब बंद सी अते लगातार जिहड़ा है ये जिहड़े बिल है खेती आर्ਡੀਨੈਂਸ बिल है इन्हां दा विरोध किया जा रहा है, लेकिन तुसीं कई बार बयान भी दिता है तो तुहाडे वल्लों दस्सिया जा रहा है कि जिहड़ा इन्हां दे विच काफ़ी विशेषतावां है, वो तुसीं क्लीयर करियो। सब तो पहला तो मैं दसना चाहुंदा कि लोकतंत्र दे विच हर एक नूं अधिकार है, जे कोई वो समझदा कि उहदे नाल ठीक नहीं हो रहा, ठीक वतीरा नहीं हो रहा, जां उहनूं लग रही है कि सरकार वल्लों जो भी बिल पेश किया जा रहा उहदे च कोई कमी पेशी आ, तो मैं समझदा कि लोकतंत्र दे विच उहदा हक है कि वो प्रोटेस्ट करके अपना विरोध जता सकदा। इस करके किसान जथेबंदियां ने जिहड़ा कल प्रोटेस्ट किया जो लगातार शुरू तो करते आ रहे हैं, उन्हों का राइट है, उन्हों का हक है और करना बनता है। मैं समझदा कि जिद्दां भारतीय जनता पार्टी केंद्र वालों भी पंजाब वालों भी साडे किसान मोर्चे वालों भी काफ़ी लंबे समय तो पहला भी किसान भरावां नाल संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, और मैं खुद किसान का पुत हाँ। मैं किसान मोर्चे का 6 साल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पंजाब का अध्यक्ष रह चुका, प्रधान रह चुका। प्रधान रहिंदे होया उदों कांग्रेस की सरकार सी और असीं हमेशा ही विरोध विच ही रहे हैं। मैनूं पता है कि एक किसान की लाइफ की आ, मैनूं पता है कि जो किसान नाल धोखा हुंदा उहदे ते की बीतदी आ, मैनूं पता है कि किसान की फसल जो बर्बाद हुंदी है उहदे ते की बीतदी आ। असीं भी किसानां नाल रल के लगातार प्रोटेस्ट करते रहे हैं। हुण जिहड़ा ये किसानी बिल आया, मैं समझदा कि भारतीय जनता पार्टी जिद्दां कह रही है कि ये किसानां दे हक 'च आ, ते किसान कह रहे हैं कि साडे हक विच नहीं आ।
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਓਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ ਔਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਤਾਹੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗੇਸਟ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇਰੀ ਜੂਨ ਬੁਰੀ, ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 70 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਦੇਖੋ, ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਆਪ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਕਿਉਂ, ਕੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਕਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ ਆ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ BJP ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਰੋਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਸੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਪੱਧਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਚੰਗੇ ਸੀ ਜਦੋਂ 6000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਚੰਗੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਤਾ? ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਚੰਗੇ ਸੀ? ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਚੰਗੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ, ਉਸ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਈਆ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ? ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਾਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਾਈ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਆੜਤੀਏ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮਾਨਨੀय ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕਣੀ ਆ ਜੇਕਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਵੀਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਤਾਇਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਵਾਂਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਜਾਂ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀ ਰੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨੱਪੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨੇਪਾਲ ਉਤਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਵੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ। ਔਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਤੌਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੋਮਰ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਵਲਵਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਰਾਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਨਾ ਆਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਭੋਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਜੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਸ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਠਵਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਮਨੀਸ਼ ਫਰਵਾਹਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।